कोई भी जीव अज तक नहीं तरिया, कोई भी जीव मालक के घर प्रवान नहीं होया। बाकी ये भी उन्हें दसिया सी कि जो सच का ज्ञान होंदा है हमेशा इको जिहा होंदा है। सो ठीक है, आज जो पहला ही वचन आया है, इस वचन विच महाराज की भेजी हुई हदायत जिहड़ी है, जिहड़ी सानू ये वचन मत देंदा है, जो ये वचन सानू कहंदा है, बस बस कर बस ज्ञान अपना कि ऐ इंसान जो तू इस जबान दे नाल ज्ञान करदा है, दूसरे नू समझाउंदा है, पर जिसनू ज्ञान कहा जाता है, एक हुंदा है श्रोता ज्ञान, क्योंकि सुन सुना के गल करनी, सुन लेना या पढ़ लेना, तो वो गल करके दूसरे नू समझाना, दसना, करना, जबानी गलबात करनी। सो जबान दे नाल नहीं, ये तो रविदास जी ने भी कहा है कि हर 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 न जपे रसना, बाकी सब त्याग वचन रचना, नाना ख्यान प्राण वेद वेद चौथी से अखर माही, व्यास विचार केहो परमार्थ राम नाम सरनाही। भाव कि जबान दे नाल नाम नहीं जपिया जाता। तो ये वचन सानू हदायत कर दे कि बस बस कर बस ज्ञान अपना, कि भाई इस जबान दे रटन नाल सिर्फ पढ़ना भी इस गल विच आ जाता है कि सिर्फ इस जबान नाल पढ़दा ही ना रहो। बाकी उन्हें दसिया सी कि जबान एक रस दा दस सकती है, स्वाद दस सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जो साडा शाह रग तो उपर का हिस्सा है, ये एक सेंटर असैंबली है। सुनने वाला भी इत्थे उपर बैठा है, देखण वाला भी उपर ही बैठा है, स्वाद चखण वाला भी उपर ही बैठा है, चंगी माड़ी भाषणा नूं सुंघण वाला भी उपर ही बैठा है। कोई असी मिठी कौड़ी चीज़ खा लीए तो शाह रग तो थले हो जाए तो वह कोई स्वाद नहीं रहता, चाहे वह कौड़ी है चाहे वह मिठी है, भावें किस तरह की है। सो उपर एक सेंटर असैंबली है साढ़े। जदों असी अपनी जबान के ज्ञान नूं बंद करके रोक करके सतगुर की दसी जुगती के अनुसार किते बैठांगे, बैठ करके असी अपने 9 दरवाजे बाहरी जिहड़े ने वो बंद कर लवांगे, तो अंदर का दरवाजा खोलण की कोशिश करांगे या खोलांगे, सानू फिर पता लगेगा कि सतगुर किन्नू कहा जाता है, सतगुर कौन है। आज जो असी जबानी वचन करने या 5 शब्द पढ़ने, ये है वर्ण आत्मक, जबान नाल वर्णन कर। धुन आत्मक नाम जिहड़ा है, जो तुर धाम तो धुन हमेशा ਲਈ आ रही है, ना तो धरती सी, ना आकाश सी, ना सूरज नहीं, ना चंद्रमा सी, ना कुछ भी दुनिया च नहीं सी, उदों भी ये बाणी अनहद बाणी अनहद धुन आ रही, हुण भी वो आ रही, हर वक्त आ रही है। इस करके जब उस धुन आत्मक नाल जुड़ करके अपने अंदर चलांगे, फिर सानू पता लगेगा कि जो असी ज्ञान जबान नाल करने इहदा की रस है, इसकी की लज्जत है, इसका की आनंद है,
ਤੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਲਾ ਲੋੜੇ ਤੇ ਕਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ, ਭਲਾ ਲੋੜੇ ਤੇ ਕਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਲੋੜਨਾ, ਦੇਖ ਲੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦੇ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕੁ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਨ ਪਿਆਉਣਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਜਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦਾ, ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਔਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਖੇਰੂ, ਪੰਛੀ ਔਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਜੋ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਚੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੇਜੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਲੋੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ, ਤਿਲਕ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ। ਬਿੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ। ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੱਥੇ ਦਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਲੈਣੀ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਨਾ ਲਈ। ਟੇਕ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ਼ਾਪਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਰਸ਼ਾਪੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਤਰਸੂਲ ਦੇ 3 ਲੀਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ 2 ਲੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਉੱਪਰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਜੋ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੁਛ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, 2 ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ, 2 ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬਾ ਔਰ ਸੱਜਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਲੋੜੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਲੋੜਨਾ,
अपने अंदर ध्यान धर लै। गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि पंच परवान पंच प्रधान, पंच कहते ने पहुंचिया हुई रूहां, जो रूहां उसके दर के अंदर पहुंचिया। पंच परवान, जो पहुंचिया वो प्रवान होया मालक के चरणों में। पंच प्रधान वही प्रधान है। पंच परवान पंच प्रधान, पर पंचा का गुर एक ध्यान। पहुंचिया होया का गुरु कौन सी? एक ध्यान। जिन्होंने एक ध्यान जोड़िया वो अंदर गए, वो पहुंचे। क्योंकि हुणे तुहानू आत्मा जी गुरु ने दसिया कि ये जो साड़ियां दो तरह हैं, हीरा और पिंगला और सुखमना, ये जो हीरा पिंगला सुखमना तीन हैं, इत्थे जागृत सुपन संगोबत तुरिया आदम भूपत कीए पुरिया। जागृत अवस्था जिहड़ी है विचार करन गोचरा है। आ जो हुण असीं बैठे हाँ इहनूं कहिंदे ने जागृत अवस्था। इस वक्त साडा ड्राइवर जिहड़ा है साडे च बोलदा सारियां विच इह दो अखीं दे पिछले पासे तीसरे नेत्र विच बैठा, स्टीयरिंग उसके हाथ विच है। वो मालक साडा साडे विच बैठा है तीसरे नेत्र के अंदर। जे असी होश हवाश विच बैठ के आप इत्थे ध्यान जोड़ांगे, अंदर जावांगे, सानू इहदा पता लगेगा, क्योंकि मालक इत्थे है, अंदर है। जद ये थोड़ा जिहा इथों अपना टिकाणा बदलना चाहुंदा है, आस्ते आस्ते ये सानू नींदर आउणी शुरू हो जाती है। इत्थे कंठ चक्कर विच आउंदा है, उहनूं किहा सुपन अवस्था। सुपने आउंदे ने, अद्धा बंदा सुत्ता हुंदा, अद्धा जागदा हुंदा, पता नहीं मैं कित्थे हाँ, पर कोई गल याद रहिंदी है, कोई नहीं रहिंदी। इसदा नाम है सुपन अवस्था। तीसरी है संगोबत अवस्था, गाढ़ी नींदर। इत्थों भी रूह साडी आस्ते आस्ते इत्थे आउंदी है। इसका नाम है संगोबत अवस्था, गाढ़ी नींदर। ना इनू पता है मैं जमीन ते हाँ, ना पता है आकाश ते हाँ, ना पता है कित्थे। ये जिहड़ियां तीन अवस्था ने, जागृत, सुपन और संगोबत, ये तिन्ने ही अवस्था पानी दे 42 लाख जीवां दियां भी ये तिन्ने ही अवस्था हैं। बाहर दरिंदे ते परिंदे दियां जो 42 लाख जीव बाहर है, इन्हां दियां भी इहो ही है। जद कोई इंसान सारिया जूना चो उच्चा जन्म लैके, पवित्र जन्म लैके भी तिना ही अवस्था विच अगर सारा जीवन बतीत कर जाए, तो जैसे पशु खा पी के भोग करके दुनिया दे तब मर गया तिना ही अवस्था विच, उसी तरह इंसान भी तिना ही अवस्था विच मर गया। इंसान दे इस चोले की कुछ भी ये विचों लाभ ना प्राप्त कर सकिया, कुछ भी फायदा ना हो सकिया। तिन्ने अवस्था पशु दियां हैं, वो भी खांदा पींदा सौंदा है। जानवरां दियां भी तिन्ने अवस्था हैं, छोटे तो छोटे जानवर दियां भी तिन्ने अवस्था हैं। ते जे इंसान भी चौथी अवस्था का पता ना कर सकिया तो समझो उन्हां पशुओं के समान आया, पशुओं के समान जाए। क्योंकि तिन्ने अवस्था जिहड़ियां ने, जिन्ना चिर नूं तिन्ना अवस्था विच रहेगी, उन्ना चिर काल दे हथ विच है, पंजे विच है। जमदी रहेगी, मरदी रहेगी, मरदी रहेगी, जमदी रहेगी, चुक हथ विच है। तिन्ने अवस्था काल दे पंजे विच ने। चौथी अवस्था है तुरिया पद। तुरिया पद जब असीं ये तिन्ने अवस्था बैठ करके, अभ्यास करके, छड्ड करके अपनी रूह नूं अंदर ले जाने आ, चौथी अवस्था विच ले जाने आ। चौथी अवस्था विच जां जिसमें रूह पहुंचती है, तो जो एक गेड़ लगा होया, जिस गेड़ विचों दी रूह लंघण लगती है, इत्थे एक काल दा वासा है। क्योंकि कलयुग ने बड़ा भारी इसने राज बड़ी मुश्किल लिया होया है, बहुत मुश्किल लिया होया है।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇਕਰ ਰੂਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਲ ਫਿਰ ਉਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੰਗੋਪਤ ਤੁਰਿਆ ਆਦਮ ਭੂਪਤ ਕੀ ਇਹ ਪੁਰੀਆ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਛੱਡ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਕ ਕੇ ਆਸ਼ਕਾ ਚੂਰ ਹੋਵੇ ਚੌਥੀ ਮਜਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਖਲੋ ਨਾ। ਮਜਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਤਲਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾੜ ਸਿਆਲ ਤੇ ਪੋਹ ਨਾ। ਮਜਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਤਲਬੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਖੇ ਦਖਾਮ ਦਾ ਕੋ ਨਾ। ਮਜਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਤਲਬੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ ਤੇ ਮਜਬ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾ। ਮਜਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਤਲਬੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰੋ ਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਈਂ ਲੋਕੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਸਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅੰਜੀਲ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਇਹ ਅੰਜੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ, अच्छी तो अच्छी पोशाक पहनो, चंगे तो चंगे, और नावो धोवो, पढ़ो लिखो, ये नई जिंदगी है। देखियो इसनू पता ही नहीं नवी जिंदगी की है। नवी जिंदगी जेड़ी है वो गुरमुख सतगुर तो जिस दिन उपदेश लेंदा, नवी जिंदगी उस दिन तो शुरू होती है। उस दिन तो यदि नवी जिंदगी बनती है, नवा जीवन बनता है। मैं ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਚਲੇ ਗਈ, ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਚਲੇ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤ ਆ ਗਿਆ, ਬੂਹੇ 'ਚ ਜਾ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਬੂਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਸਜਰੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਹੁਰਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਈ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਰੋਟੀ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਸਾਲ? ਸਹੁਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਸਜਰੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਇਹ 22-24 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਬੀ ਇਹ ਦੱਸ ਭਈ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਝੱਟ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੈਸੀ
ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਨਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਨੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਖੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਜਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਇਹ ਤੇ ਚਲ ਹੋ ਗਈ ਅਖੇ, ਤੂੰ ਆਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਅਜੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਸਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਗਿਣਨੀ ਆ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਜੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਜੇ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਲੋੜੇ ਤਾਂ ਧਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਧਿਆਨ ਧਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਾਂਜੀ, ਡਿੱਗੇ ਡੁੱਲੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ, ਡਿੱਗੇ ਡੁੱਲੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ। ਆਓ ਡਿੱਗੇ ਡੁੱਲੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਡੁੱਲੇ ਨਾ, ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਈਏ ਤੇ ਲੈ ਖੰਡ ਲੈ ਆ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਖੰਡ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਪਣ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੋਲੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਲੱਲੇਗਾ ਤੇ ਝੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਅਰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਝੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹਕੀਕਤ ਖਰੀਦਨੇ ਆ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਨੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਝੂੰਗਿਆਂ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਲਿਖਾ ਆ ਬੱਚਾ ਬਚ ਚਲਣੇ ਕਾ ਨਾਉ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਡੁੱਲੇ ਨਾ, ਛਿੜਕੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਪਵੇ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਛੱਡ ਪਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਛੱਡ ਪਵੇ। ਬੱਚਾ ਬਚ ਚਲਣੇ ਕਾ ਨਾਉ, ਬਿਨ ਬਚਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ। ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਬਚਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ। ਬੱਚਾ ਜਦ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਥੜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾਵੇ। ਬੱਚਾ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਖੰਡ ਦੇਵੀ। ਥੜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾਵੇ, ਦੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗ ਸੌਦਾ ਕਰੇ।
पैसे दे के दे माया मंग सौदा करे नापण तोलण ताकर जरे जिन्ना चਿਰ ਉਹ ਤੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਟਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਕੰਡੀ ਉੱਤੇ ਪੇ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾਮ ਭਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਨ ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ 2.5 ਅਰਫ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਇਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ 2.5 ਅਰਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੰਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੱਭਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਦੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗ ਸੌਦਾ ਕਰੇ ਨਾਪਣ ਤੋਲਣ ਤਾਕਰ ਜਰੇ ਮਾਲਕ ਹੱਟ ਨੌਕਰ ਬਠਲਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੱਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੌਕਰ ਬਿਠਾਇਆ ਪਿਆ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੌਦਾ ਧੁਰ ਧਾਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਹੱਟ ਨੌਕਰ ਬਠਲਾਈ ਸੌਦਾ ਨੈਣ ਉਹ ਛਾਪੇ ਪਾਈ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜੋ ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਤੋਲਦੇ ਸੌਦਾ ਨੈਣ ਉਹ ਛਾਪੇ ਪਾਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੇ ਸਾਵੀ ਡੰਡੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡੀ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਕੰਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡੀ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕੰਡੀ ਹੋ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਉਹ ਦੇ ਉਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕੰਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰ ਜੋ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਰ ਝੋਲੀ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਲੀਨ ਪਰ ਖਾਤਰ ਝੂੰਗੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕੀਨ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਦੋ ਹੱਥ ਝੂੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਝੋਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨੀਆਂ ਕਿਸਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੂੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਇਸ ਅਲਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਅਲਿਆ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖੌਰੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਧੁਰ ਧਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਧੁਰ ਧਾਮ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਨਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਝੋਲੀ ਸੌਦਾ ਤਾਲੀਨ ਖਾਤਰ ਝੂੰਗੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕੀਨ ਬਸ ਦੇ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਵੇਰਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਝੂੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਛੜੇਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਖਾਤਰ ਝੂੰਗੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕੀਨ ਝੂੰਗਾ ਮੁਕਤ ਗਿਆ ਏ ਭੁੱਲ ਸੌਦਾ ਗਿਆ ਝੋਲੀਆਂ ਡੋਲ ਕੰਨੀਆਂ ਕਿਸਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਨ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਝੂੰਗਾ ਵੀ ਹੱਟੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਝੂੰਗਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੜਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੰਡ ਡੁੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਝੂੰਗਾ ਵੀ ਪੁੰਜੇ ਜਾ ਪਈ ਕਰ ਝੋਲੀ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਲੀਨ ਖਾਤਰ ਝੂੰਗੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕੀਨ ਝੂੰਗਾ ਮੁਕਤ ਗਿਆ ਏ ਭੁੱਲ ਸੌਦਾ ਗਿਆ ਝੋਲੀਆਂ ਡੁੱਲ ਸੌਦਾ ਝੂੰਗਾ ਦੁਏ ਵਰਾਨ
खाली हाथ चारे निदान। दोनों हाथ खाली, जरा विचार करना। गुरु प्यारे साध संगत जी, ਸਾਡੇ ਪਾਸ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਬਟੂਏ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੋਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਬਟੂਏ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਾ ਲਵੇ, ਖਰਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀ ਉਹ ਮੋਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਪੈਸੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੋਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮੋਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗੋਪੇ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਕਰ ਚੋਲੀ ਸੌਦਾ ਤਾਲੀਮ, ਖਾਤਰ ਚੁੰਗੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕੀਨ, ਚੁੰਗਾ ਮੁਖਤ ਗਿਆ ਏ ਭੁੱਲ, ਸੌਦਾ ਗਿਆ ਝੋਲੀਓ ਡੁੱਲ। ਸੌਦਾ ਚੁੰਗਾ ਦੋਏ ਵਰਾਨ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਝਾੜੇ ਨਦਾਨ। ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਚੁੰਗਾ ਮੁਖਤ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੇਜੇ ਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿ ਭਲਾ ਲੋੜੇ ਤੇ ਤਾਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ, ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਕ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਭ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਖਲਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੂਲ ਬਣਿਆ ਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੰਟੀ ਖੜਕਦੀ ਆ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਬਿਸਤਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰੇ ਜਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣਾ? ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ।
ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜੋੜਿਆ, ਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੋੜਿਆ, ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਚੱਲ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, मंजल दूर मशहूर है आरफां दी, मंजल दूर मशहूर है आरफां दी। ਸੋ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਇਰਮੇਰ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਤੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਿਕਟ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਟਿਕਟ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ, ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਾਇਰਮੇਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰਫਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ, ਆਰਫਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ, ਜੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਲੋ ਬੁਝਾਵੇ ਪਾਉਣ, ਭਾਂਬੜ ਮਦਦ ਬੁਝਾਵੇ ਕੌਣ। ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੀ ਤੀਲ ਬਾਲਨੇ ਆ, ਝੱਟ ਹਵਾ ਨਾਲ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਐਉਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਬੁੱਝੇ ਨਾ, ਝੱਟ ਹਵਾ ਨਾਲ ਬੁੱਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਝ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਤੀਲੀ ਅਗਰ ਸੁੱਕਿਆਂ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਹੋਰ ਵੱਧ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੜਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੇਗਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦਈ ਤੇਰੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹੈ ਦੀ ਹੀਰਾ ਅਨਮੋਲ ਪਰ ਲਈਆ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ। ਘੋੜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਵਾਗਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਡੋਰ, ਦਈ ਤੇਰੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹੈ ਸੀ ਹੀਰਾ ਅਨਮੋਲ ਪਰ ਲਈਆ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ। ਘੋੜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਾਗਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਰ, ਦਈ ਤੇਰੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹੈ ਸੀ ਹੀਰਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਚਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਫੁਰਨੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਜ਼ਲ, ਆਰਫਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਦੁਰਾਡੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਹੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਾਸਾਂ ਦੀ, ਰੂਹੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਾਸਾਂ ਦੀ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਭ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਪਦ ਕਾ ਪੰਥ ਕਥਨ ਹੈ ਦੂਰ, ਲੱਖੋ ਯੋਜਨ ਪਰਵੰਤ ਉੱਚਾ ਘਾਟੀ ਵਿਕਟ ਕਰੂਰ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ,
ਘਾਟੀ ਵਿਕਟ ਕਰੂਰ ਕਰ ਕਰ ਯਤਨ ਥੱਕੇ ਬਥੇਰੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਰਲਾ ਸ਼ੂਰਮਾ ਪਹੁੰਚ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਬੈਠਾਂਗੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਝਾਟੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜੋ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਪਈਆਂ ਝਾਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਲ ਪਲ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧੂ ਪਦ ਕਾ ਪੰਥ ਕਠਨ ਹੈ ਦੂਰ ਲੱਖੋ ਯੋਜਨ ਪਰਵੰਤ ਉੱਚਾ ਲੱਖਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰਵੰਤ ਉੱਚਾ ਘਾਟੀ ਵਿਕਟ ਕਰੂਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਘਾਟੀ ਵਿਕਟ ਕਰੂਰ ਕਰ ਕਰ ਯਤਨ ਥੱਕੇ ਬਥੇਰੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਰਲਾ ਸ਼ੂਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸ਼ੂਰਮਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਤੇਜ ਪਜਾਜਬ ਸਿਖਰ ਬਣਾ ਹੈ ਚਮਕੇ ਅਦਭੁਤ ਨੂਰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇਜ ਪਜਾਜਮ ਸਿਖਰ ਬਣਾ ਹੈ ਚਮਕੇ ਅਦਭੁਤ ਨੂਰ ਚੌ ਦਿਸ ਘੋਰ ਕਟਾ ਕਟ ਗਾਜੀ ਬਾਜੀ ਅਨਹਦ ਧੂਰ ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਉਬਾਣੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਅਨਹਦ ਵਾਕ ਉਤਰਦੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਅਲਹਾਮ ਉਤਰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲਓ ਭਾਈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਚੋਂ 6 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ 4 ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਘਾਟੀ ਵਿਕਟ ਕਰੂਰ ਕਰ ਕਰ ਯਤਨ ਥੱਕੇ ਬਥੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਰਲਾ ਸ਼ੂਰਮਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇਜ ਪਜਾਜਬ ਸਿਖਰ ਬਣਾ ਹੈ ਚਮਕੇ ਅਦਭੁਤ ਨੂਰ ਚੌਦਿਸ ਹੋਰ ਕਟਾ ਕਟ ਗਾਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸੂਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਜਲੇ ਜਾ ਦੀਪਕ ਨਾਚੇ ਪਰਿਆ ਹੂਰ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ ਬੇਗ ਚਲੇ ਭਰਪੂਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਨਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਸਮਝ ਫੋਕਾ ਬਿਨਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਸਮਝ ਫੋਕਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਝਗੜੇਲੂ ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਥੋਥਾ ਹੈ ਫੋਕਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਰ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਰਕ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ
ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਕੰਧ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਪਛਾਣੂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਲੱਭੇਗੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗਏ ਪਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸਾਂ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਵਾਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਿਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਤਮੀਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਪਿਆ ਦੇਹੋ ਕਾ, ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਪਿਆ ਦੇਹੋ ਕਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾ ਕਰੀ ਚੱਲੇ ਆ ਖਰਚ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਏ ਕਿ मेरे पास फलानी चीज है, ले लो या लाल जवाहर ले लो या कोई चीज ले लो, जी ले लो। होका दे ही जाता है। जे किसी ने डिमांड करके पुछ लिया भाई दे तेरे कोल, तो छाबा खाली है, छाबे च कुछ है ही नहीं, होका दे ही जा रहा है। इसे तरह जो असी निरा जबान दे नाल ही होका दे जा रहे हैं, जबान दे नाल होका दे जा रहे हैं, ये गलत है। निरा जबान नाल होका नहीं देना, क्योंकि पहला ही लफ्ज आया सी बस बस कर, बस ज्ञान अपना। जबान नू रोक करके, हाँ जी, जोड़े आरफां दी मुखों गल करदा, जोड़े आरफां जेड़े दी जेड़े 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 आरफां दी मुखों गल करदा। आओ जेड़िया आरफां दियां असी बाणियां पढ़ने आ, जेड़े आरफां दे असी वचन सुनने आ, ਉਹ ਆਰਫਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੋਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। बहुत देर की गल है देवियो, मैं एक बार दुकान ते बैठा सा, अजकल दे दिन सन, जिस तरह कि हुण लोई लागे आ रही है, थोड़े दिनों दे लोई सी, 2-3 दिन तक लोई सी, छोटियां छोटियां बच्चियां आ गईयां, आ करके प्राचीन एक गीत बोलना शुरू किया उन्होंने, जो अज भी असी सुन रहे हैं, बच्चे हुंदे भी सुनते सा, साडे तो पहला भी दुनिया सुनती सी। उन्होंने एक गीत कहना शुरू, ते रख दियो, गीत कहना शुरू कर दिता, पर दियो गीत कहना शुरू कर दिता। असी अपने ध्यान विच बैठे सी किते रूह जुड़ी सी, तो छोटिया छोटिया बच्चियां 5-4 आ गईयां, उन्हें लैना तो सी आना 2 आना 4 आने, रुपया तेली उन्हें मंगना सी। लोही के दिनों में माहो वो मंग रही सन,
ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਗੀਤ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਟ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ, ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਂਸੂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਰੋਂਦਾ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਂਸੂ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹਰਿਆ ਤੇ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਪੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਮੂਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹਰਿਆ ਤੇ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਸੋਧ ਆਗਰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਸੋਧ ਆਗਰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਰਜੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਸੋਧ ਆਗਰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਵੀਰਾ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਵੀਰਾ। 24,000 ਵਾਰੀ ਸਵਾਸ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਆ ਵੀ ਵੀਰਾ ਅਹੇ ਜਾ ਵੀ ਵੀਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੰਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵੀਰਾ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆ। ਆ ਵੀ ਵੀਰਾ ਜਾ ਵੀ ਵੀਰਾ ਅਖੇ ਵੰਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੰਨੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹਰੀਪੁਰੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰੀਪੁਰੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਧੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੜਕਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਏ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀਰਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀਰਾ। ਵੰਨੀ ਤੇਰੀ ਹਰੀਪੁਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰ ਭਰੀ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰ ਭਰੀ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਂਗੇਰ, ਉਥੋਂ ਇਹ ਮਾਂ ਵਾਕ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਂਗੇਰ ਭਰੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਹਨ, ਸੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਤਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰ ਭਰੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਾ ਪਰ ਪੈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ। ਰਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠਣ ਤੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਤੇ ਡੋਲੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਵਸੇਬਾ ਨਿਰਾ ਇਸ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਤੇ ਡੋਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਤਾ ਡੋਲਾ ਕਾਈ ਦਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹੀ। ਪਰ ਵਿਆਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲ ਚੜਨਾ ਅਗਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਵਾਂਗਣਾ ਖੋਲਿਆ ਬੂਆ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਵਾਂਗਣਾ ਖੋਲਿਆ ਬੂਆ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਰਫਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਬੂਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਆ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਹਿਬਰ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਪਕੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ ਸਮਾ ਗਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪੂਜਾ ਸੰਧਿਆ ਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪੂਜਾ ਸੰਧਿਆ ਨੇਮ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਸੰਧਿਆ ਕਰੀਏ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੂਫ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਨਾ ਖੋਲਿਆ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਰਦਾ, ਬਿਨਾ ਖੋਲਿਆ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਰਦਾ। ਆਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਗੰਢ ਹੈ ਮਸੂਰੀ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਢ ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਖੋਲ ਗगन पर चढ़ियो, दसवें द्वार सुमाई, पवर गुफा में आसन मारियो, काया की सुध बसराई, बिन चंदा बिन सूरज दिन दिन नस्ल जगमग जोत जगाई। वो ग्रंथी भी इसनू किया है। जब तक वो गंढ नहीं खुलती उन्ना चिर अंदर नहीं जा सकता। ये अभ्यास करने वाली जानता है। हाँ जी देवे मत पर मत हथ आई नहीं, देवे मत पर मत हथ आई नहीं। हाँ, दूसरे ਨੂੰ ਮਤ ਦੇਨੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਤ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਤ ਮਤ ਗਤ, ਜੋ ਤਤ ਮਤ ਗਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ। ਤਤ ਮਾਲਕ, ਮਤ ਸਤਗੁਰ ਦੀ, ਗਤ ਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੱਥ ਆਈ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ एकता दसे पर मिटी जुदाई नहीं, एकता दसे पर मिटी जुदाई नहीं। आओ एकता 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 कहता है, पर अपने आप विचों मालक दे दरम्यान विचों जुदाई खत्म नहीं हुई। सतगुर दे ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਛ ਮਿੱਥੇ, ਐਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ।
ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਛ ਮਿੱਥੇ, ਐਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ। ਜੇ ਮਿਥਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਚਮਿਆਰ, ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਪਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲਿਓ ਸੋਏ, ਤਿੰਨ ਸਤ ਗੁਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਚਮੜਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਮਿਆਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਖੋਰੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੋਲਦਾ, ਕਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਰੋਜ਼। ਪਾਪ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੋਲਦਾ, ਕਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਰੋਜ਼। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ, ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੋਲ ਦਾ, ਕਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਰੋਜ਼। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਨਿੰਦਿਆ ਤਿਆਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਿੰਦਿਆ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਕੁਲ ਖੇਤ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦਾ ਸਿਲਾ ਪਜਾਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਕੂਪ ਤਟਾ ਦੀਵਾਵੈ, ਕਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ 68 ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲਵੇ, 68 ਤੀਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਿਲਾ ਪੂਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। 12 ਸਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੋਮਨਾਥ ਸਿਲਾ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਾਕਾਲ ਸਿਲਾ ਉਜੈਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਮਕਾਰ ਸਿਲਾ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਨੇ 12 ਸਿਲਾ। ਇਹ 12 ਸਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਜਤ ਹੈ। ਤੁਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦਾ ਸਿਰਾ ਪਜਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੂਪ ਤਟਾ ਦੀਵਾਵੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ, ਪਰ ਕਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖਦਾ ਆਪ ਛਪਾਏ ਕੇ, ਕਰੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਖੋਜ। ਰੱਖਦਾ ਆਪ ਛਪਾਏ ਕੇ, ਕਰੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਖੋਜ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਛਪਾ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛਪਾ ਛਪਾ ਰੱਖਨੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਂਡੇ ਬੜੇ ਆਲਾ ਹਨ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਨੋ ਸਾਸ ਪਰਦਾ, ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨਾ